AWT, we are having the different types of layouts, right? कुठले कुठले layout बघितलेत आपण AWT मध्ये? We have seen your flow layout, border layout, grid layout, card layout and grid bag layout. ठीक आहे? हे 5 layout आपण AWT मध्ये आहेत. Now you know that when we people are using a flow layout, okay, when we are using a flow layout, what is the arrangement of your components on your whole screen? Components तुमच्या स्क्रीनवरती कशा प्लेस केले जातात? According to flow layout, the components are placed from left to right, top to bottom. Okay, one row at a time. म्हणजे काय, रो बाय रो बेसिस वरती लेफ्ट टू राईट, टॉप टू बॉटम तुमचे कंपोनेंट्स काय होतात, प्लेस होतात. ओके, सो दिस वॉज अरेंजमेंट according to your flow layout. Then what was the arrangement according to your border layout? The border layout contains the 5 directions, right? East, west, north, south and center. And now we are going to place the components at each direction. And now keep in mind, we can place only one component to each direction in border layout. बरोबर, आपण border layout मध्ये काय करू शकतो, प्रत्येक डायरेक्शनला एकच component place करू शकतो, right? And I told you, if you really wish to place more than one component at each direction, then what we need to do? काय करावं लागतं आपल्याला? Suppose if I wish to add more than one component to your north direction, then what we need to do? काय करावं लागेल सांगा? पहिल्यांदा लेआउटचं रिव्हिजन घेत घेत मग मी ग्रिड बॅगला हात घालते. यस, टेल मी. सपोज मी काय म्हटलं, आपल्याला ईस्ट डायरेक्शनला म्हणा किंवा वेस्टला म्हणा किंवा नॉर्थ साऊथ कुठल्याही डायरेक्शनला जर मला कंपोनंट मोर दॅन वन कंपोनंट जर प्लेस करायचं असेल तर काय करावं लागतं? आर यू पीपल गेटिंग? दिस इज अ क्वेश्चन. अरे हो, बॉर्डर लेआउटच सांगते मी, पण बॉर्डर लेआउटच्या आतमध्ये काय करावं लागतं? दॅट इज माय बेसिक क्वेश्चन. मी ऑफकोर्स बॉर्डर लेआउट बद्दलच बोलतीये. No one knows the answer. शिवांजली, शृणोति? Okay, so here is the answer. Just what you have to do is you have to take a panel object, okay, add the number of components to your panel object, and now your panel is one type of component, okay, then add your panel to the direction. Fine. So that was about your border layout. The next way, grid layout, right? Now within grid layout, how your components are placed? Your components are placed in the form of equal size grid cells. ठीक आहे, ग्रिड लेआउट मध्ये काय होतं, तर आपली होल विंडो नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स मध्ये डिवाइड केली जाते. नाव युअर ईच सेल इज ऑफ सेम साइज. ठीक आहे, दिस हॅपन्स इन युअर ग्रिड लेआउट. म्हणजे काय, ग्रिड लेआउटनुसार जर तुम्ही कॉम्पोनंट्स एखादे ऍड करायला गेलात तर तुम्हाला प्रत्येक कॉम्पोनंटची विड्थ आणि हाईट एक्झॅक्टली सेम भेटेल. सो दिस इज द थिंग विथ युअर ग्रिड लेआउट. नाउ sometimes what we want to do is we want that your components should be placed in a particular row and column position, but it is not necessary that your each and every component must be of same size. You want your every component to be of different size, right? But that size is in the form of grids itself, right? So जर समजा तुम्हाला कलेक्शन ऑफ ग्रिड्स, बॅग ऑफ ग्रिड्स जर हवे असेल, दॅट मे व्हॅरी इन साइज, दॅट मे व्हॅरी इन विड्थ अँड हाईट. ओके, ॲट दॅट टाइम वी आर गोइंग टू यूज युअर ग्रिड बॅग layout. So grid bag layout, it is one of the most complex but the flexible layout manager. Now
See, in grid layout, your each and every cell is of same size, but in grid bag layout, you can vary the size of component. Okay, now a grid bag list layout places components in a grid of rows and columns itself. मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक कंपोनेंट जरी तुमचा डिफरंट विड्थ आणि हाईटचा जरी असला तरी कंपोनेंट्स ग्रीड मध्येच प्लेस केले जातात. Okay, but your that grid may span multiple rows or multiple columns. Here all necessary not all rows necessarily have the same height. Similarly, not all the columns have the same width. पण आता हे जे काही आपण म्हणतोय की ग्रिड बॅग लेआउट मध्ये आपल्याला इच अँड एव्हरी कॉम्पोनंट हा डिफरंट विड्थ आणि हाईटचा असू शकतो, राईट. पण ही विड्थ आणि हाईट तुमची ग्रिडच्याच फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे, ग्रिडच्याच भाषेत असणार आहे, राईट. सो नाव हाऊ टू डू दिस थिंग, हाऊ टू मॅनेज सच अ थिंग्स दॅट. ठीक आहे, मग आता लक्षात घ्या, या सगळ्या गोष्टी हँडल करण्यासाठी आपल्याला ग्रिड बॅग लेआउट मॅनेजर सोबत कंपल्सरी इच अँड एव्हरी कंपोनंटला तुम्हाला काय द्यावे लागतात. हिअर यू नीड टू डिफाईन अ सेट ऑफ कन्स्ट्रेंट्स रिलेटेड टू इच अँड एव्हरी कंपोनंट. तुम्हाला प्रत्येक कंपोनंट रिलेटेड काय द्यावे लागतात, सेट ऑफ कन्स्ट्रेंट्स. नाव दिस इज अ सॅम्पल फिगर हाऊ युअर ग्रिड बॅग लेआउट मे लुक लाईक. ठीक आहे, आता ग्रिड बॅग लेआउट नुसार बघा आपण म्हणतो की प्रत्येक कंपोनंट हा डिफरंट विड्थ आणि हाईटचा असू शकतो. सो सी हिअर सेकंड इमेज, your 1, 2, 3 components are of same size, but your fourth number component is spanning the two grid width. बरोबर आहे, म्हणजे काय बघा, या चौथ्या कॉम्पोनंटची तुमची विड्थ ही जास्त आहे, हाईट सेम आहे बट विड्थ इज डिफरंट. देन लुक फॉर युअर 5 नंबर, look for this 5 number button. Now this 5 number button is again having a different width and height. Okay, so such things possible in grid bag layout. But as I told you, now a grid bag layout manager requires a lot of information, okay, to know where to put a component in a container. मग आता ही इन्फॉर्मेशन जी काही आहे ही आपण कोणाच्या हेल्पने सेट करतो, with the help of your grid bag constraints. So grid bag constraints, it is a helper class, okay, that provides all the information related to your component. That is nothing but what is the exact location of your component, what is the width and height of your component, okay, then how much is the extra padding should be done. All such information is provided by your grid bag constraints to your grid bag layout. Okay, now here it specifies the constraints on how to position a component, then how to distribute the component, how to resize the component, and how to align the components. Okay, so all these things information is provided by your grid bag constraints object. Now, each component in a grid bag layout has its own set of constraints. So, you have to associate an object of type grid bag constraints with each component before adding the component to the container. आता बघा, तुम्हाला माहिती आहे की आपण ज्या वेळेस एखादे कॉम्पोनंट्स इनिशियलाइज करतो, राईट, आफ्टर इनिशियलायझेशन ऑफ युअर कॉम्पोनंट, what you people are doing is you people are going to add components to the window, right. म्हणजे आपण add in bracket component ही मेथड आपण कॉल करतो, बरोबर आहे. बट before adding now your components, firstly your constraints must be set for each and every component. म्हणजे काय, तो कॉम्पोनंट ऍड करण्या अगोदर त्याचे कन्स्ट्रेंट्स तुम्ही काय करायला पाहिजेत, सेट करायला पाहिजेत. नाउ what kind of constraints will be there, राईट. आता आपण म्हणतोय की कॉम्पोनंट्सला कन्स्ट्रेंट्स असायला पाहिजेत ना. व्हॉट काइंड ऑफ constraints are there, and now what these constraints actually defines. Okay, so see here, the first pair of constraints is nothing but grid x comma grid y. Okay, so now see here, grid x grid y,
This grid X, grid Y specifies the exact location or the exact position of your component where it should be placed. आता लक्षात घ्या, आपण ज्यावेळेस ग्रिड बॅग लेआउट म्हणतो, ओके, ॲट दॅट टाइम सी हिअर व्हॉट हॅपन्स इज ॲक्चुअली सपोज कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर इमेज. ठीक आहे, ही इमेज कन्सिडर करा जरा एक मिनिट. आय विल मॅक्सिमाइज इट. ओके, so now see here, जे आपण म्हणतो की firstly grid x comma grid y. Now what this grid x and grid y defines? Now here you are seeing that this particular window is divided into red color grids. बरोबर आहे, इथे तुम्हाला दिसतंय बघा की आपली ही जी विंडो आहे, ठीक आहे, ही विंडो रेड कलर नंबर ऑफ ग्रिड्स मध्ये डिवाइड झालेली आहे, विच आर स्पेसिफाईड बाय युअर रेड कलर. आता ग्रिड एक्स आणि ग्रिड वाय म्हणजे काय? ग्रिड एक्स ग्रिड वाय डिफाइन्स दॅट where your component should be placed, where its topmost left corner is there. आता ग्रिड एक्स ग्रिड वाय म्हणजे काय? त्या कॉम्पोनंटचा टॉपमोस्ट लेफ्ट पोझिशन ते डिफाईन करतो. सो हिअर बटन 1 म्हणजे इथं आलं, राईट? सो फॉर द फर्स्ट रो your grid x and grid y will be 0 0. Then for this button 2, now your grid x will be 1, कारण आपण हॉरिझॉन्टली मूव्ह करतो तर x 1 1 1 नी इन्क्रीज होणार. सो ग्रिड x 1 राहणार आणि ग्रिड y 0च राहणार. फॉर बटन 3 ग्रिड x 2 राहणार आणि ग्रिड y 0 राहणार. ओके, देन फॉर बटन 4, नाउ सी हियर दिस बटन 4 इज ऑन द नेक्स्ट रो, राईट? आता हा नेक्स्ट रो वरती असेल तर तुमचा ग्रिड y आता 1 होणार. बट नाउ युअर ग्रिड x 0th पोझिशन पासून स्टार्ट होणार. म्हणजे काय? बटन 4 साठी तुमचा एक्स आणि वाय काय झालं? 0 1. म्हणजे ग्रिड वाय झालं 1, ग्रिड एक्स झालं 0. ओके, सो इन दिस वे युअर ग्रिड एक्स अँड ग्रिड वाय थिंग्स आर डिफाइंड. नाउ सी हिअर, नाउ आता सपोज तुम्हाला काय म्हणायचंय की मला ग्रिड एक्स आणि ग्रिड वाय 0 0 मी एक कॉम्पोनंट मी ऍड केला. Okay, now I want the another component to be exactly beside your first component horizontally. म्हणजे काय? मला जर समजा बटन 2 हा आता एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टली बटन 1 च्या राईट साइडला प्लेस करायचं आहे. ओके, so at that time you can set the value as grid back constraints dot relative to your grid x parameter. म्हणजे काय? मी grid x is equal to काय लिहू शकते? ग्रिड बॅक कन्स्ट्रेंट्स डॉट रिलेटिव्ह. सो ग्रिड एक्स इज इक्वल टू जर मी तसं व्हॅल्यू दिली असेल तर याचा मिनिंग काय? की ऑलरेडी ऍडेड जो काही कॉम्पोनंट आहे त्याच्या एक्झॅक्टली राईट साइडला नेक्स्ट कॉम्पोनंट प्लेस करा. आणि जर समजा मला म्हणायचं असेल की आत्ता जो कॉम्पोनंट मी प्लेस केलाय एक्झॅक्टली त्याच्या बिलो मला सेकंड कॉम्पोनंट प्लेस करायचं, तर त्यावेळेस तुमची ग्रिड व्हॅल्यू तुम्ही काय म्हणून देऊ शकता? यू कॅन प्रोव्हाइड ॲज ग्रिड बॅक कन्स्ट्रेंट्स डॉट रिलेटिव्ह. ओके, बट इट इज नॉट कंपल्सरी की तुम्ही नेहमी रिलेटिव्हच द्यावा. यू कॅन यूज युअर 0 1 2 3 व्हॅल्यूज इव्हन. ओके, so these are the first constraints, that is nothing but grid x and grid y. Then what do you mean by grid width and grid height? Now this grid width and grid height will define that how much is the width of your component in the form of number of grids, and height means what? How much is the height of your component in the form of number of grids. ठीक आहे, आता फॉर एक्झाम्पल बघा, वरती ही जी आपली इमेज आहे, ठीक आहे, या इमेज मध्ये बघा तुमचा जो बटन 4 आहे, ठीक आहे, या बटन 4चं ग्रिड विड्थ आपण किती डिफाइन करू शकतो? यू कॅन डिफाइन दिस ग्रिड विड्थ ॲज 3. कारण बघा हा कॉम्पोनंट तुमचा वरती जी 3 ग्रिड्स आहेत, राईट, त्याची इक्वल आहे. म्हणजे लॉंग नेम्ड बटन 4 याची ग्रिड विड्थ मी किती देणार? 3. सो दॅट मीन्स व्हॉट? 3 नंबर ऑफ ग्रिड्स. अँड नाव हिअर ग्रिड हाईट, ग्रिड हाईट इथं किती असेल? तुम्ही 2 म्हणाल, राईट? तुम्ही लगेच म्हणाल की मॅडम ग्रिड हाईट इथे 2 आहे, पण ही 2 नाहीये, याची ग्रिड हाईट 1च आहे. तुम्हाला हा कॉम्पोनंट मोठा दिसतोय, पण त्याची ग्रिड हाईट ही 1च आहे, 2 नाही. नाउ व्हाय दिस थिंग हॅपन्स?
तुम्ही जरी 2 दिलात तरी तो 1 ग्रिड हाईट एवढाच येईल. जर तुम्ही प्रोग्रामॅटिकली करायला गेलात तर. हे असं का होतं? याचं रिझन मी तुम्हाला सांगितलं होतं. आठवतंय कोणाला? रिझन मी तुम्हाला सांगितलं होतं तेव्हा. आठवतंय कोणाला? या लॉंग नेम्ड बटन 4 साठी मी ग्रिड हाईट इज इक्वल टू 2 जरी दिलं तरी तो बाय डिफॉल्ट तुमची ग्रिड हाईट 1च घेणार, 2 घेणार नाही. म्हणूनच म्हणतो आपण की ग्रिड बॅग लेआउट हा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड. ठीक आहे? ओके? ती मी सांगते तुम्हाला. जोपर्यंत आपण एखाद्या रो मध्ये एखादा नवीन कॉम्पोनंट ऍड करत नाही किंवा एखाद्या कॉलम मध्ये आपण एकतरी दुसरा कॉम्पोनंट आपण ऍड करत नाही, तोपर्यंत तुमच्या त्या रोला आणि कॉलमला वेटेज भेटत नसतं, म्हणजे स्पेस भेटत नाही. ठीक आहे? आता इथे बघा, तुम्ही जरी याला ग्रिड हाईट 2 जरी दिला तरी कसं आहे, आता ग्रिड हाईट मी जर 2 म्हटलं तर ग्रिड वाय किती वापरले जाणार? 1 आणि 2 वापरले जाणार, बरोबर आहे. ग्रिड वाय 0 फर्स्ट रो साठी, ग्रिड वाय 1 सेकंड रो साठी आणि ग्रिड वाय 2 थर्ड रो साठी, बरोबर आहे की नाही? आता जोपर्यंत तुम्ही सेकंड रो मध्ये लॉंग निम्ड बटन 4 ला सोडून एकही कॉम्पोनंट जोपर्यंत तुम्ही ऍड करत नाही तोपर्यंत त्या रोला ते वेटेज भेटलेलं नसतं. ओके? येतं लक्षात? सो ऍटलिस्ट तुमच्या ग्रिड वाय 1 मध्ये किंवा 2 मध्ये एक तरी कॉम्पोनंट जायला पाहिजे. जर दोन्ही रो मध्ये मिळून तुमचा एकच कॉम्पोनंट असेल तर दॅट विल बी ट्रीटेड ॲज ओनली वन रो इटसेल्फ. ओके? सो हे लक्षात असू द्या की जोपर्यंत त्या रो मध्ये एकापेक्षा जास्त कॉम्पोनंट्स ऍड होणार नाही तोपर्यंत त्या रोला फुल वेटेज नसतं, किंवा त्या कॉलम मध्ये एकापेक्षा जास्त कॉम्पोनंट्स तुम्ही ऍड करत नाही तोपर्यंत कॉलमलाही वेटेज नसतं. क्लिअर? तुम्ही जरी 2 दिला तिथं तरी त्याची ग्रिड हाईट तो किती कन्सिडर करेल? 1च कन्सिडर करेल. मग तुम्ही म्हणाल मॅडम कॉम्पोनंट तर मोठा दिसतोय, राईट? But this thing happens because of your iPad X and iPad Y, because you are doing some kind of internal paddings there. Okay? So now see here, grid width, grid height. ठीक आहे? So grid width, grid height म्हणजे काय? It is nothing but what? The components width and height in the form of number of grids. Okay? Then see, there is a fill parameter. Now what is this fill parameter? आता सपोज तुम्ही एखाद्या कॉम्पोनंटला ग्रिड विड्थ इज इक्वल टू 3 दिलात. आता फॉर एक्झाम्पल आपण याच लॉंग नेम्ड बटन 4 ला बघा. हिअर वी आर गोइंग टू सप्लाय द ग्रिड विड्थ इज इक्वल टू 3, राईट? बट by just specifying your grid width is equal to 3 does not fill the component fully within the complete space. The component is going to be displayed in its preferred size itself. कॉम्पोनंट बाय डिफॉल्ट त्याच्या प्रिफर्ड साईज मध्येच डिस्प्ले होतो. मग आता तुम्हाला म्हणावं लागेल की जेवढी तुझी विड्थचा एरिया कम्प्लिटली तुला अलॉटेड आहे, फील ऑर कम्प्लिटली ऑक्युपाय दॅट एरिया, राईट? म्हणजे काय, तेवढा तू कॉम्पोनंट मोठा बन असं आपल्याला त्या ग्रिड बॅग लेआउटला सांगावं लागेल. ओके? सो फॉर दॅट पर्पज वी आर गोइंग टू यूज युअर फील पॅरामीटर. ठीक आहे? त्याच्यासाठी मग तुमचा ग्रिड बॅग कन्स्ट्रेंटचं कुठला व्हेरिएबल आहे? फील. सो इट इज युज्ड व्हेन द कॉम्पोनंट्स डिस्प्ले एरिया इज larger than the component's requested size to determine whether and how to resize the component. ओके? आता फीलच्या व्हॅल्यूज काय काय असू शकतात बघा. नन, बाय डिफॉल्ट ननच असते. म्हणजे काय? डू नॉट फील. If you wish that your component should occupy the fully horizontal allotted space, then your fill parameter should be horizontal. Now, if you want that it should occupy completely your vertical allotted space, then use vertical value. ठीक आहे? त्यानंतर ना बघा, नेक्स्ट पॅरामीटर आहे आयपॅड एक्स, आयपॅड वाय. आता आयपॅड एक्स, आयपॅड वाय म्हणजे काय? जसं आता मी सांगितले की आपण लॉंग नेम्ड बटन 4 ला तुम्हाला हाईट वाढवायची ऑलरेडी प्रोव्हाइडेड कॉम्पोनंट्स पेक्षा, राईट? बट you cannot assign the value in the form of grid height, but still you want that your component should be bigger. मग आता तुम्हाला त्या कॉम्पोनंटच्या आतनं हवा भरायची. दॅट मीन्स यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द साईज, ओके, बाय ॲडिंग सम एक्स्ट्रा पिक्सेल्स देअर.
ओके. मग ही एक्स्ट्रा पिक्सेल्स आतनं वाढवण्यासाठी आपल्याला कुठले पॅरामीटर्स आहेत? टू द राईट. म्हणजे काय, ऍक्च्युली तुम्ही जी काही साईज देताल त्याला मल्टिप्लाइड बाय 2 वी आर युजिंग हिअर इन्सर्ट्स ऑब्जेक्ट. आता या इन्सर्ट्स ऑब्जेक्टला ऑलरेडी ऍक्च्युली आपण बॉर्डर लेआउटच्या वेळेस वापरलेला आहे. राईट. इन्सर्ट्स म्हणजे आपण काय करतो ऍक्च्युली, तर कॉम्पोनंटच्या लेफ्ट, राईट, टॉप, बॉटम साईडला काही आपण एक्स्ट्रा स्पेस लेफ्ट करतो. ओके. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर युजिंग इन्सर्ट्स ऑब्जेक्ट. मग इन्सर्ट्स वापरताना तुम्हाला कसं करावं लागेल? grid by constraints object dot inserts is equal to, you are going to provide new inserts and then in bracket top टॉप लेफ्ट, बॉटम राईट. ठीक आहे. हे 4 पॅरामीटर्सच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला त्या इन्सेट्सला सप्लाय कराव्या लागतील. ओके. देन again, what are the parameter, what are the variables here? The next variable is called as anchor variable. आता anchor variable actually कधी वापरतो आपण? When your components display area is bigger than its components preferred size. कॉम्पोनंटच्या प्रिफर्ड साईज पेक्षा जर त्याचा डिस्प्ले एरिया मोठा असेल आणि आपण जर फिल पॅरामीटर वापरलं नाहीये, वी हॅवंट यूज्ड फिल पॅरामीटर. Now, just what you want is, you want that your component should be placed at a particular position within its display area. तुम्हाला त्याच्या डिस्प्ले एरिया मधली कॉम्पोनंटची पोझिशन चेंज करायची. इट शुड बी डिस्प्लेड इन इट्स प्रिफर्ड साईज बट ॲट अ पर्टिक्युलर लोकेशन. ओके. मग हे जर तुम्हाला हवं असेल तर आपण कुठला व्हेरिएबल सेट करणार? अँकर. ओके. सो अँकर is used when the component is smaller than its display area to determine where to place the component. ओके. मग याला प्लेस करण्यासाठी आपल्याला टोटल 9 पोझिशन्स असतात. Now see here, how would be 9 पोझिशन्स? इमॅजिन करा की हे ज्या 9 पोझिशन्स आहेत हे म्हणजे तुमचा तो रेक्टँग्युलर डिस्प्ले एरिया आहे कॉम्पोनंटचा. सो कॉम्पोनंटला जर तुम्हाला या टॉपमोस्ट लेफ्ट कॉर्नरला प्लेस करायचं असेल तर तुमच्या अँकर पोझिशन काय असायला पाहिजे? फर्स्ट अंडरस्कोर लाईन अंडरस्कोर स्टार्ट. तो जर तुम्हाला फर्स्ट रो मधला मिडल पोझिशनला पाहिजे असेल तर तुमची हे काय असेल? अँकर पोझिशन पेज अंडरस्कोर स्टार्ट. तेच जर तुम्हाला फर्स्ट रोच्या एंडला पाहिजे असेल तर तुमची अँकर पोझिशन काय असेल? फर्स्ट अंडरस्कोर लाईन अंडरस्कोर एंड. ठीक आहे. मग अशा प्रकारे लाईन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेंटर, लाईन अंडरस्कोर एंड, देन लास्ट अंडरस्कोर लाईन अंडरस्कोर स्टार्ट, page underscore end, and then last underscore line underscore end. Okay, so these are the 9 positions to place a component. Okay, then the next last variable of your grid back constraints is nothing but what? Vertex comma vety. Now what this vertex and vety actually defines? These is required when you want that when your window is maximized, how much extra space it should occupy of your whole window. आता बघा, आपण विंडोची एक टिपिकल विड्थ आणि हाईट आपण सेट करतो 200 बाय 200 फॉर एक्झाम्पल. तर बाय डिफॉल्ट आपलं वेटेक्स आणि वेटवाय हे 0 असतं. मग हे 0 असल्यामुळे काय होतं, तर आपले जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत हे सगळे सेंटरला क्लब झाल्यासारखे दिसतात. आता तुम्हाला आणि कसं दिसतं आपल्याला की सेंटरला सगळे कॉम्पोनंट्स क्लब झालेत आणि आजूबाजूला भरपूर काही रिकामा एरिया सुटलेला आहे. आता तुमची इच्छा काय आहे? व्हॉइस खरखर होतोय. सगळ्यांनाच होतोय का? नाही. नागेश, तुझ्या ह्याच्यात काहीतरी प्रॉब्लेम असेल बेटा. तू जरा लेफ्ट करून परत रिजॉईन कर. हो मॅम. ठीक आहे. मग आता आपली इच्छा काय आहे बघा, की जेवढा काही तुमचा विंडोचा एरिया आहे, ठीक आहे,
तुमचे कॉम्पोनंट सेंटरला क्लब होऊन बाजूला व्हाईट स्पेस दिसण्याच्या पेक्षा जेवढा फुल्ली तुमची विंडोची साईज आहे ती होल साईज तुमच्या कॉम्पोनंट्सच्या डिस्प्लेसाठी वापरली जावी. Okay, so for that purpose we are using the vertex and wety parameter. Okay, so wets are used to determine how to distribute the extra space among your columns by using your vertex parameter, and then how to distribute the extra space among rows by using your wety parameter. Okay, now always keep in mind your vertex and wety values will vary between your 0.0 to 1.0. ऍक्च्युली हे पर्सेंटेज फॉर्मॅटमध्ये तुमचं वेटेक्स आणि वेटवाय कॅल्क्युलेट केलं जातं. ओके, सो फक्त एवढं डोक्यात ठेवा, वेटेक्स वेटवाय कशासाठी, तर जेवढा काही तुमचा विंडोचा डिस्प्ले एरिया आहे त्याचा एक्स्ट्रा स्पेस तुम्हाला तुमच्या रोज मध्ये आणि कॉलम्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचंय, सो दॅट युअर होल विंडो स्पेस शुड बी युटिलाइज्ड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हॉट युअर वेटेक्स वेटवाय व्हेरिएबल्स. ठीक आहे, मग आता बघा आपण ग्रिड बाय कन्स्ट्रेंटचे कुठले कुठले व्हेरिएबल्स बघितले, ग्रिड एक्स, ग्रिड वाय, ग्रिड विड्थ, ग्रिड हाईट, fill, iPad X, iPad Y, insets, and then vertex, wety, anchor. ठीक है, now this is just a theoretical. ठीक है, now actually exactly what steps we need to follow to use your grid bag layout. So now see here, what are the steps? The first step is declare and initialize the object of grid bag layout. Okay, and set this layout as a layout to your window. Then what's the second step? Declare and initialize the grid bag constraints object. And now we know that now we should have some values for each and every component. आता मला प्रत्येक कॉम्पोनंटला त्याचे त्याचे कन्स्ट्रेंट्स सेट करायचे आणि त्यानंतर ना आपल्याला ते कॉम्पोनंट्स चे कन्स्ट्रेंट्स सेट कन्स्ट्रेंट्स मेथडने त्या कॉम्पोनंटला अप्लाय करायचे, अँड देन यू आर गोइंग टू ऍड युअर कॉम्पोनंट टू द विंडो. ओके, सो व्हाट्स युअर थर्ड स्टेप देन? Define components and set different constraints to them as shown below. म्हणजे बघा हे आपल्याला अशा प्रकारे फॉलो करायचं. फॉर एक्झाम्पल, grid bag layout G is equal to new grid bag layout. Then you are going to do set layout G. Suppose we are using one button, so button B is equal to new button. Then you are going to define your grid bag constraints object, and then we are just going to set the values there, right? So constraints object dot, you can use different kinds of your grid by constraints variables. So suppose grid x, grid y आपण set केला, and now finally to set this constraints to a typical component B, now you need to use your grid bag layouts set constraints method. So म्हणजे काय करायचं आपल्याला, g dot set constraints your component comma your constraints object, and now you can do add B. Okay, so this is about theoretical. Now again as a revision I will show you one program. Okay, for example आपण याच्यातला हा सेकंड नंबरचा करूयात. हा फर्स्ट नंबरचा आय थिंक ऑलरेडी आपण केलेला आहे. लेट अस नाउ डू दिस सेकंड विंडो. ठीक आहे, सपोज आपल्याला ही सेकंड विंडो क्रिएट करायची आहे. किती बटन्स आहेत बघा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बटन्स आपण क्रिएट करतोय. ठीक आहे, आणि हे बटन्स आपल्याला इथं असे प्लेस झालेले पाहिजे. नाउ लेट अस राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस. So now see here, firstly import java.awt.star. ठीक आहे, सपोज आपण applet घेतोय, सो applet code is equal to सपोज ग्रिड बॅग रिव्हिजन म्हणून मी त्या प्रोग्रामचं नाव देते. ठीक आहे, width is equal to 300, then height is equal to 300. Okay, and then this is a closing applet tag. Import java.awt.star केलं,
आता इव्हेंट वगैरे आत्ताच नाही करायचं आपल्याला. सो लिव्ह इट. पब्लिक क्लास ग्रिड बॅग रिव्हिजन एक्सटेंड्स ॲपलेट. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा आपण 7 बटन आहेत तर 7 बटन्स घेऊन टाकू. बटन B1 is equal button B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. ठीक आहे. आपण ऑब्जेक्ट्स डिफाइन केले. नाव टेक अ ग्रिड बॅग लेआउट G, ओके, इज इक्वल टू न्यू ग्रिड बॅग लेआउट. ठीक आहे. देन ग्रिड बॅग constraints C is equal to new grid bag constraints. ठीक आहे. Then public void init. So आता बघा आपण ग्रिड बॅग कन्स्ट्रेंटचा ग्रिड बॅग लेआउटचा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज केलाय, ग्रिड बॅग कन्स्ट्रेंटचा इनिशियलाइज केलाय. आता आपली नेक्स्ट स्टेप काय आहे तर हा लेआउट तुमच्या विंडोला सेट करणे. सो सेट लेआउट G. ठीक आहे. आणि आता आपल्याला काय करायचे, एक एक कॉम्पोनेंट इनिशियलाइज करायचे, त्याचे कन्स्ट्रेंट सेट करायचे. ओके. आणि मग तो कॉम्पोनेंट तुमच्या विंडोला ऍड करायचं. सो फॉर दॅट पर्पज नाउ व्हॉट वी नीड टू डू, इनिशियलाइज B1 इज इक्वल टू न्यू बटन. त्याचं कॅप्शन आपण काय देतोय, बाण. ठीक आहे. नाव आता या B1 चे कन्स्ट्रेंट्स काय असले पाहिजेत बघा. फर्स्टली सीओ फिगर. आता या फिगर नुसार बघा 1 हा जो काही बटन आहे याचं ग्रिड एक्स आणि ग्रिड वाय काय असलं पाहिजे, 0 0. बाकी मला याला विड्थ आणि हाईट काही द्यायची आहे का, काहीच द्यायची गरज नाहीये, कारण तो एकाच ग्रिड विड्थ आणि म्हणजे एकाच ग्रिड एवढी त्याची विड्थ आणि एकाच ग्रिड एवढी त्याची हाईट आहे. सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन युअर ग्रिड विड्थ अँड ग्रिड हाईट. ओके. सो डायरेक्टली काय करा, फक्त जस्ट डू व्हॉट, C dot grid x is equal to 0, then C dot grid y is equal to 0. ठीक है. And now G dot set constraints B1. आता हे constraints कोणाला अप्लाय व्हायला पाहिजे, B1 ला, आणि कॉमा C. So this C object will contain the constraints there, right? आता हे जसं मी बटन B1 चं केलं तसंच आता B2 चे वगैरे करा. बटन B2, आता बटन B2 चं काय आहे बघा, न्यू बटन 2. आणि आता याचा ग्रिड एक्स काय होणार, 1 होणार, ग्रिड वाय 0 राहणार. आता जर समजा एखाद्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जर माझी तीच कॉन्स्टंट राहत असेल तर मी ती डबल नाही लिहिली तरी चालते, लिहिली तरी चालेल, नाही लिहिली तरी चालेल, काही फरक पडत नाही. बिकॉज कीप इन माइंड until and unless you are going to set a new value for that particular variable, it will consider the old value as it is. ठीक आहे. त्यामुळे हे दिलं तरी चालेल, नाही दिलं तरी चालेल. So these are the constraints of your second button. Now third button B3. Okay. Third button B3 is equal to new button 3. ठीक आहे. आता हा पण तुमच्या फर्स्ट रोलच आहे. नाव इट्स ग्रिड एक्स विल बी 2 and your grid y will be 0. And now just do what, B3. Okay. Now सपोज आपण हे बटन्स इथेच लगेच ऍड करून टाकले तरी चालेल याच पोझिशनला. सो ऍड B1, ऍड B2. हे शेवटी केला तरी काही फरक पडत नाही, कारण एकदा तुम्ही कन्स्ट्रेंट्स डिफाइन केले की त्याच्या पोझिशन त्याला माहिती असतात. ओके. ऍड B3 केलं. नाव हाऊ मस्ट बी युअर बिफोर. आता बघा हा बिफोर बटन कसा असला पाहिजे, तुमचे 1 2 3 जर झाले फर्स्ट रोचे, बिफोर आता काय आहे, याचा ग्रिड एक्स राहणार 0, ग्रिड वाय होणार 1, आणि याची ग्रिड विड्थ आता तुम्हाला डिफाइन करावी लागेल. आणि ग्रिड विड्थ इज इक्वल टू किती देणार, 2. हाईट डिफाइन करायची काही गरज नाहीये. ओके. सो नाव कन्सिडर युअर बटन नंबर 4. सो बघा आता परत बटन 4 साठी काय येणार,
B4, new button, 4, grid X is equal to 0, but grid Y is equal to 1. Okay, and here you require C dot grid width is equal to 2. Okay, and now this should get applied to your B4 component. Okay, now just do what? Add B4 करा. त्यानंतर ना बघा B5. आता B5 कुठे आहे? इथे. आता याचा ग्रिड एक्स किती आहे बघा? हा 0 आणि 1 तर या बटन 4 ला गेला आणि आता याचा ग्रिड एक्स किती झाला? 2. ठीक आहे, कारण आपण याची ग्रिड विड्थ इज इक्वल टू 2 केलं, म्हणजे 0 आणि 1 हे दोन ग्रिड्स कोणाला गेला? बटन 4 ला गेला. तर मात्र बटन 5 साठी माझं ग्रिड एक्स काय राहणार? 2. क्लिअर? बट ग्रिड विड्थ इथं किती आहे? 1. व्हॅल्यू चेंज झाली, याला 2 होती, आता इथं परत तुम्हाला ग्रिड विड्थ इज इक्वल टू 1 सेट करावं लागेल. अँड देन व्हॉट इज द ग्रिड हाईट हिअर? Grid height is equal to 2. Okay, so now consider your button 5. So B5 button 1 2 3 4 झाले. आता 5 grid X किती? 2, grid Y किती? 1. Okay, because it is on the second row. And then C dot grid width is equal to 1 and C dot grid height is equal to 2. ठीक आहे, add B5. एक काम करते मी, एवढंच तुम्हाला प्रोग्राम जरा एक्झिक्यूट करून दाखवते, म्हणजे मगाशी जे मी तुम्हाला सांगितलं ते तुम्हाला कळेल की खरंच काय म्हणतात आपलं, जरी मी ग्रिड हाईट इज इक्वल टू 2 दिलं तरी तो हाईट 2 ची घेतो की नाही हे तुम्हाला प्रॅक्टिकली बघायला मिळेल. ठीक आहे, सो मी एक काम करते, पहिल्यांदा एवढं सेव्ह करून एवढं एक्झिक्यूट करून दाखवते. ओके, so let us see its execution firstly. Error, reached end of file while parsing. Wait, कमेंट क्लोज करायचं राहिलं माझं. Cannot find symbol applet. हे कशामुळं? applet पॅकेज इम्पोर्ट करायचं राहिला, सो इम्पोर्ट java dot applet dot star. Okay, forgotten. So now see here, your program is compiled. ठीक आहे, बघा आता काय झालंय. एक तर आपण हे कॉम्पोनंट्स ऍड केले 1 2 3. ठीक आहे, त्यानंतर बघा हा फोर्थ कॉम्पोनंट यानी विड्थ घेतली 2, पण हा कॉम्पोनंट कसा दिसतोय? सेंटर पोझिशनला तुम्हाला येऊन दिसतोय, बसलेला दिसतोय, राईट, कारण त्याची अँकर पोझिशन ही सेंटर आहे. 5 तुम्ही ग्रिड हाईट जरी 2 दिली तरी त्याने ग्रिड हाईट 2 ऑक्युपाय केली का? नाही केली. Clear? Now this happens because you haven't set here. Now for basically 4 साठी आपल्याला fill parameter द्यायचा होता. मी तुम्हाला सांगितलं की जोपर्यंत आपण fill parameter देत नाही तोपर्यंत तुमचा component हा त्याच्या preferred size मध्ये दिसतो. Okay, so here we should apply the fill parameter. Okay, मग इथं आपल्याला काय सेट करायला पाहिजे? For your button 4 we need to use your fill parameter also. So C dot fill is equal to grid back constraints dot horizontal. ठीक आहे, कारण तो हॉरिझॉन्टली मला फिल झालेला पाहिजे. सो नाव लेट अस सी द चेंज. आता बघा व्यवस्थित दिसतंय. ठीक आहे, पण तरी पण काय झालं, माझा जो 5 नंबरचा कॉम्पोनंट आहे त्याने हाईट 2 ऑक्युपाय केली का हो?
नाही केली. का नाही केली? कारण लक्षात घ्या, जोपर्यंत तुमच्या थर्ड रो मध्ये लेफ्ट मोस्ट साइडला एक तरी कॉम्पोनंट ऍड होत नाही, तोपर्यंत त्या रोला वेटेज भेटत नाही. क्लिअर? त्यामुळे आता तुम्ही जरी ग्रिड हाईट इज इक्वल टू टू दिली तरी पण ते ऑक्युपाय होणार नाही. ओके, नाव लेट अस सी ऍडिंग युअर रिमेनिंग कॉम्पोनंट्स. आता बघा, 6 आणि 7 नंबरचे बटन्स आहेत. आता या 6 आणि 7 नंबरचे बटन्सचे एक्स आणि वाय पोझिशन्स काय आहेत बघा. 6चं एक्स पोझिशन आहे ग्रिड एक्स इज इक्वल टू 0 अँड ग्रिड वाय इज इक्वल टू 2. 7चं काय आहे? ग्रिड एक्स इज इक्वल टू 1 आणि ग्रिड वाय इज इक्वल टू 2. ठीक आहे. नाव गो ऑन ऍडिंग दीज कॉम्पोनंट्स. आता B6 आणि B7 राहिले, राईट? सो सी हियर B6, ठीक आहे, न्यू बटन 6, ग्रिड एक्स किती? 0, ग्रिड वाय किती? 2, ग्रिड विड्थ 1च आहे त्याची आणि ग्रिड हाईट सुद्धा 1च आहे त्याची. ओके, then g dot set constraints B6. Okay, add B6. Now B7. Okay, so B7 is equal to new button 7, grid x आहे त्याचा 1, grid y आहे 2, grid width 1 आणि grid height 1. आता हे ऍक्च्युली मी नाही सेट केलं तरी चालेल, कारण आपण एकदा चेंज केलंय. सो देर इज नो नीड टू डू दिस थिंग. ओके, just do g dot set constraints B7 and now do add B7. ठीक है? Now see the change. आता बघा, व्यवस्थित दिसतंय? 1 2 3 4 6 7 5. आता याने ग्रिड हाईट आता 2 ची ऑक्युपाय केली, पण हा फील आहे का? नाहीये ना. सो एक काम करू, आपण सगळ्याच कॉम्पोनंट्सला फील पॅरामीटर टॉपमोस्ट पोझिशनला अप्लाय करून देऊ, काही फरक पडत नाही. ओके, सो सी डॉट फील इज इक्वल टू, सपोज आपण ग्रिड बॅक कन्स्टेंट्स डॉट बोथ करून टाकू वरती. ओके, टू युअर B1 कॉम्पोनंट इटसेल्फ. म्हणजे ते एकदा सेट केलं की खाली सगळ्यांना अप्लाय होईल बाय डिफॉल्ट. ओके, नाव सी. आता बघा, व्यवस्थित दिसतंय? ठीक आहे, 1 2 3 4 6 7 5. ओके, पण आता काय झालं बघा, तुमचे सगळे कॉम्पोनंट्स ना त्यांनी होल विंडोचा स्पेस ऑक्युपाय नाही केला. What they have done, all the components are clubbed at the center because by default your vertex and wet values are 0, right? मग आता जर आपण यांना काही वेट व्हॅल्यू असाइन केली तर बघा, ते कॉम्पोनंट्स तुमच्या होल विंडो मध्ये फिट होतील. नाउ अगेन सी द इफेक्ट ऑफ युअर वेटेक्स अँड वेट वाय. ठीक आहे, त्याच्यासाठी सपोज आपण वेटेक्स इज इक्वल टू 0.5 आणि परत वेट वाय इज इक्वल टू 0.5 केला, म्हणजे काय, तो इक्वली तुमच्या आता सगळ्या कॉम्पोनंट्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होईल. मी जरी B1 ला एकालाच असाइन केला तरी ते बाय डिफॉल्ट तुमच्या B2 ला अप्लिकेबल होईल, B3 ला होईल, अप टू B7 ला होईल. ठीक आहे, नाव सी द प्रोग्राम. आता बघा, तुमचे कॉम्पोनंट्स व्यवस्थितपणे तुमच्या विंडोचा होल स्पेस ऑक्युपाय केलेले दिसतात. ओके, नाव हॅव यू अंडरस्टूड ग्रिड बॅग लेआउट? मी मुद्दा म्हणून तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवलं की काय केल्यानंतर ना कसं इफेक्ट दिसतो त्याचा. ठीक आहे, हे कळालं का ग्रिड बॅग लेआउट आता? ओके, फाइन. नाउ at 1 o'clock you will be having your software testing lecture. ठीक आहे, सो हे झालं AWT मधलं. आता परत दुसरं कुठल्या पॉईंटचं रिव्हिजन पाहिजे म्हटलं तुम्ही?
database, right? Are you people going to speak with me or not? मी आपल्या एकटीच बडबड करतीये, तुम्ही लोक शांत बसलायत. नेटवर्किंग. नेटवर्किंग मधला कुठला पॉइंट? नेटवर्किंग मधला कुठला पॉइंट? का होल चॅप्टर नेटवर्किंग? फुल चॅप्टर. ठीक आहे, मी फुल चॅप्टर करेन, पण सगळे थेरोटिकल कन्सेप्ट नाही करणार. ठीक आहे. आय विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ युअर आयनेट ऍड्रेस कन्सेप्ट, देन युअर टीसीपी आयपी प्रोग्रामिंग अँड देन युअर डेटाग्राम सॉकेट प्रोग्रामिंग. ठीक आहे. प्रोग्रामॅटिकली जास्त मी त्याच्यावरती भर देईन. ठीक आहे. कारण इच अँड एव्हरी पॉईंट परत थेरोटिकली सगळं एक्सप्लेन करणं इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. बिफोर नाव आय एम गोइंग टू टेक अ नेटवर्किंग रिव्हिजन. ठीक आहे, मी उद्या नेटवर्किंगचं रिव्हिजन घेईन, पण त्याच्या अगोदर माझी इच्छा आहे की तुम्ही पहिल्यांदा नेटवर्किंगची पीपीटी अगोदर ऑलरेडी मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे. जस्ट गो थ्रू दॅट पीपीटी ॲट वन्स. ठीक आहे. एकदा त्या पीपीटी मधनं जा, म्हणजे तुम्हाला रिव्हिजन घेतलेलं बरोबर फिट होईल डोक्यात. ओके. सो टुडे विल स्टॉप हियर. हो हो. हम्म. काय म्हणली? मॅम ते नेटवर्किंगचं प्रिंट PDF सेंड करा ना. अरे ऑलरेडी क्लासरूमला टाकलेलं की रे. चालतं. ओके. ऑलरेडी क्लासरूमला टाकलेलं की. हो मॅम. ऋषभ, क्लास संपलाय बेटा. क्लास संपल्यावर जॉईन होतो तू. ठीक आहे. आणखीन कोणाला काही क्वेरीज? नो मॅम. Okay, fine. So you can exit now.